नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानं। रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं रचन्तं कराम्भोजयुग्मेन शातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकं पत्ररेखाङ्ककण्ठं स्थितग्रैवदामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीशितकेषु भक्तैर्चित्तद्वां पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिवन्दे। वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चन्यं वृणेऽहं वरिषादपीहा। इदं देवपूर्णात् गोपालबाला सदा मे मनसा विरस्तां किमन्ये। इदं ते मुखाम्भोजं मध्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्तादरं मे मनसा विरास्तामलं लक्षलाभे। नमो देवदामोदरानन्तविष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजलाभिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्यादिदिनं वदानो गृहाणि क्षमामग्न्यं निधक्षिदृशा। कुबेरात्मजौ बद्धमुख्यैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिबाजौ कृतौ च। कुबेरात्मजौ बद्धमुख्यैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिबाजौ कृतौ च। तथा प्रेमभक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहोमि स्थितामुदरे। नमस्ते सुदाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदराय तव विश्वस्य दाम्ने। नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानं। Long drive.
श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं शरणजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादं सहगण ललितं श्री विशाखान्वितं वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आजानुलम्बितभुजौ गणगवदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायुताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। नमामि शरणं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानं यशोदाभिः उलूखलवधावमानं परामृष्टमत्तं ततो द्रुतगोपाम् रुदन्तां मुहुर्नेत्रयुग्ममृजन्तम् करम्भुजयुग्मेन शातङ्कनेत्रम् मुहुःशासकम्पत्रिरखङ्ककण्ठं स्थितग्रैवो दामोदरं भक्तिबद्धम् इतीन्द्रियशालिलाभिनानन्दकुण्डे सघौषं निमज्जन्तमख्यापयन्तम् तदीयेष तज्ञेषु भक्तनिजतत्तं पुनः प्रेम सत्तं शतावृत्तिवन्दे वरं देवो मोक्षं न मोक्षापतिं वनचण्डं प्रणहं वर्षादपीहम् इदं ते गोपनाथ गोपालबालं सदा मे मनस्या विरस्तां किमन्वयम् इदं ते मुखाम्भुजमव्यक्तनीलनिभृतं कुन्तलैः स्निग्धरक्तैश्च गप्मम् मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरस्तामलङ्लक्ष्यलाभीम् नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभु दुख जलाब्धिमग्नं कृपादृष्टिपृष्ठाति दीनं बतानु गृहाणीश मामग्गमिद्धक्षिदिषु कुबेरात्मजौ बद्धमुक्तैव जद्वन् तया मूर्छितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं शकं मे प्रयच्छ नमः शीघ्रहो मेऽस्ति दामोदरेऽहम् नमस्ते उस्तु धमनी स्फुरद्दीप्तिधमनी तद्योदरायाथ विश्वस्य धमनी नमो राधिका वै तदीय प्रिया वै नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम्
जय जय श्री पद्म पुराण रुक्कांगद महिनी संगवादी श्री सत्यव्रत मुनि प्रक्तम श्री राधा दामोदराष्टकम निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि हरि बोल। अथ श्री श्रीमद्भागवते दशमी नवमोध्याय श्री शुकवाच एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ सायं दधि। जय निताय जय गौरी। शुभ दामोदर मास दामबंधन লীলা গোপাল কৃষ্ণের দামবন্ধন লীলা প্রসঙ্গে এবার শুনুন গোপীদের সেই ব্রজ মায়েদের কথা বলছিলাম। গতকাল শুনেছিলেন ব্রজ মায়েদের পূর্ব জন্মের প্রসঙ্গ। এবারে শুনুন ব্রজ মায়েদের ভাব, কোন ভাব, কেমন ভাব তাদের, এগুলো না জানলে ব্রজ মায়েদের সম্বন্ধে কোনো আমাদের ধারণাই হয় না। আবার বলি, আমরা বৃন্দাবনে যাদেরই দেখি, যা কিছু দেখি, সবকিছু এই জড় জগতের মতন করেই দেখি, জড় জগতের বিষয় বলেই ভাবি, কিন্তু তা নয়। জড় জগতের মতো দেখতে হলেও আসলে এই বৃন্দাবনে যা কিছু দেখেন সকলই অপ্রাকৃত ভাব, জড় জগতের কোনোটাই নেই। মায়েদের ভাব দেখুন, ব্রজ মায়েদের ভাব কেমন ভাব গতকাল শুনেছিলেন। পূর্ব জন্মে তাদের মনের আকাঙ্ক্ষা গোপালের সেবায় লাগবে, গোপালের সেবা করব। সেই আকাঙ্ক্ষা যত দিন গেছে তত তিলে তিলে একটু একটু করে আরো বেড়েছে। সেই আকাঙ্ক্ষা যখন চরম সীমায় পৌঁছেছে তখন ভগবানের ইচ্ছায় যোগমায়া তাদের এইবার ব্রজে গোপী দেহ দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। তারা শুধু গোপী দেহ পেলেন না, গোপীর মতো মন পেলেন, সেই ভাবের মন পেলেন। তাদের দেহ, তাদের মন, তাদের যা কিছু সম্পদ সবই তাদের প্রাণ প্রিয়তম কৃষ্ণের জন্যই সমর্পিত। তারা সংসারে বেঁচে আছেন কৃষ্ণ সেবার জন্যই। তারা ঘরে থাকতেন কৃষ্ণের জন্যই। তারা যে কোনো কাজ করতেন তার মধ্যেই ছিল একটাই, যেন কৃষ্ণ সেবা হয়। তারা নিজেদের জন্য কিছুই করতেন না, নিজেদের কথা তাদের মনেই পড়তো না। তাদের শুধু একটাই কথা, কেমন করে আমি গোবিন্দ সেবায় লাগবো, কেমন করে আমি গোবিন্দ সেবা তাকে সুখ দেব। কৃষ্ণের সুখে তাদের সুখ, কৃষ্ণকে সুখী দেখলেই তারা সুখী হন। মানুষের তিনটা অবস্থা, জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি। তারা ঘুমের মধ্যে কৃষ্ণের এই অপূর্ব লীলা দর্শন করতেন। কবি যদি নিদ্রায় থাকে স্বপ্নেও লীলা দর্শন করতেন। এইরকম তাদের মন। তারা রাত্রে দই বসাবার সময় কৃষ্ণের গোপালের কথা ভাবতে ভাবতে, চিন্তা করতে করতে প্রত্যেক গোপী এই কামনা করতেন, যেন আমার দই খুব ভালোভাবে জমে যায়, যেন আমি খুব ভালো দই তৈরি করতে পারি। তারপরে ভাবছেন আমি কৃষ্ণের জন্য এই দধি মন্থন করে খুব সুন্দর মাখন তৈরি করব, আর সেই মাখন একটু উঁচু শিকার মধ্যে তুলে রাখবো।
যেন সহজে কৃষ্ণ নাগাল না পায়। কারণ তিনি আসবেন উঁচু শিখা থেকে নবনীত কৌশলে হরণ করবেন, নিজের সখাদের মধ্যে আর বানরদের মধ্যে সেই নবনীত ভাগ করে দেবেন, সবার সঙ্গে হাসতে হাসতে খেলতে খেলতে কৃষ্ণ আমার ঘরে আসবেন, মাখন চুরি করবেন। আনন্দময়ের আগমনে আমার গৃহ আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। সেই নবনীত ভোজন করে গোপাল নাচবেন, নটশেখর আমার অঙ্গনে নিচে বেড়াবেন, আর আমি আড়াল থেকে লুকিয়ে তার এই অপূর্ব নৃত্য কলা দর্শন করব। তারপর যদি সুযোগ মিলে যায় কোনো এক মুহূর্তে গিয়ে গোপালকে ধরে বুকের মাঝে ধরব, যদি সুযোগ পাই কোনোদিন। না, লীলা শুনুন, শ্রীপাদ সুরদাসীর গানের থেকে একটু লীলা শোনাই। মা যশোদার কাছে গোপাল বলছেন, ব্রজ মায়েরা দাঁড়িয়ে আছেন, মা যশোদার কাছে গোপাল বলছেন, মা গো, আমি মাখন ভালোবাসি, আমি নবনীত ভালোবাসি। মা, তুমি নানান রকম মিষ্টান্ন ভোজন করতে বলো, নানান রকম মিষ্টান্ন দাও, কিন্তু সেই মিষ্টান্ন আমার ভালো লাগে না মা, আমি কেবলমাত্র নবনীতই খেতে ভালোবাসি। তখন এক মা পিছনে দাঁড়িয়ে শ্যাম সুন্দরের কথাগুলো শুনছেন আর মনে মনে ভাবছেন, আহা, এমন হয় না যে একদিন ও আমার ঘরে চলে যাবে আর আমার ঘরে যাবে আর আমি এইভাবে নবনীত তৈরি করে তাকে ভোজন করাবো, আমি দধি মন্থন করব, নবনীত তুলে ঘরে রাখবো, আর তিনি আসবেন, আমি লুকিয়ে লুকিয়ে থাকবো, দেখব কি কৌশলে তিনি আমার সেবা, আমার এই নবনীত তিনি গ্রহণ করেন, সেটা দেখব। ঠিক তেমনটি হয়েছে। এইবার দেখুন, সেই মা আনন্দে নাচছেন, বিহ্বল হয়ে গেছেন, যেমন চেয়েছেন তেমনই হয়েছে। অন্য ব্রজ মায়ের জিজ্ঞেস করছেন, কিরে তুই আজকে বড় আনন্দে আছিস, পাগলের মতো নাচছিস, গাইছিস, আমাদের কাছে বল কি হয়েছে, বল। সেই ব্রজমা তখন আনন্দে বিবল হয়ে বলছেন, জানিস আজ গোপাল আমার ঘরে এসেছিল, নবনীত হরণ করল, আমি আড়াল থেকে লুকিয়ে গোপালের অপূর্ব রূপ দর্শন করলাম রে। বলতে বলতে প্রেমেতে ভাবেতে তার বাক রুদ্ধ, মানে কথা বলতে আর পাচ্ছেন না, প্রেমাশ্রু, প্রেমের চোখের জলে তার বুক ভেসে যাচ্ছে, নয়ন কমল বুঝে মুদ্রিত, যিনি বলছেন তারই দশা, যারা শুনছেন তারাও যেন মনের চোখে গোপালকে দেখে সেই একই ভাব রসে তারাও নিমগ্ন হয়েছে। কি তাদের ব্যাকুলতা দেখুন, রাত্রে ভালো করে ঘুমোতে পারতেন না, বারবার করে জেগে উঠে দেখতে না প্রাতঃকালে, মানে ভোরবেলার কত বাকি আছে। ভোর হতে না হতেই তারা দধি মন্থন করে মাখন তুলে শিকায় রাখতেন। শ্রী গোবিন্দ আসবেন, যদি এসে না দেখতে পান তাহলে তিনি ফিরে চলে যাবেন। না 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 না,
এই আঘাত সইতে পারবেন না, সেই জন্য সব কাজ ফেলে রেখে আগে গোপালের সেবার জিনিস তৈরি করে রাখতেন। সেই গোপী কি মনে দেখুন, এখানে যার বাড়ি যেতেন না তখন সে মনে মনে বলতেন, হায় হায়, আজ তিনি আমার কাছে এলেন না কেন? আজ তিনি কি আমার ঘর আনন্দে ভরে দিতে আসবেন না? নাকি যশোদা মা তাকে আটকে রাখলেন আজকে ঘরে, বেরোতে পারলেন না গোপাল? সেই মা চিন্তা কর বলছেন, নিজের মনেই বলছেন, গোপালের তো ননি মাখন ছানার অভাব নেই। ধরুন যার বাড়িতে এত গাভী, এত নবনীত, এত দুধ দই ঘি, সে পরের বাড়িতে নবনীত চুরি করতে যাবে না? কোনো প্রয়োজনই হয় না তার। তবে যে আসেন আমার ঘরে, অন্তরাত্মা বলছেন তোমাকে কৃপা করার জন্য, তোমার পূর্ব জন্মের সাধনাকে সার্থক করার জন্য তিনি তোমার ঘরে আসেন। মনে রাখুন, একটি কথা মনে রাখুন, আপনার ঘরে যদি বিগ্রহ রূপ আসেন, আপনার ঘরে যদি চিত্রপট রূপ আসেন, আপনার ঘরে যদি গুরু রূপ আসেন, আপনার ঘরে যদি কোনো বৈষ্ণব রূপ আসেন, তখন মনে মনে এটাই চিন্তা করতে হয়, ইনি তার নিজের প্রয়োজনে আমার কাছে আসেননি, ইনি এসেছেন আমার ডাকে সাড়া দিয়ে। আমি গোবিন্দকে ডেকেছি, আর শ্রী গোবিন্দ আজ গুরু রূপে, চিত্রপট রূপে, বিগ্রহ রূপে, বৈষ্ণব রূপে, যে রূপেই হোক, এই রূপে তিনি এসে আমার সামনে দাঁড়ালেন আমাকে কৃতার্থ করার জন্য, আমাকে কৃপা করার জন্য তার আগমন। এই রকম চিন্তা করছেন, চোখের জলে ভাসছেন, বারবার করে বাড়ির দরজার সামনে গিয়ে গোপালের আসার পথের দিকে চেয়ে থাকতেন। এত দেরি কেন করছে? শুধু তাই নয়, সেই ব্রজ মায়েরা, তাদের কেমন অবস্থা, ওই শিক্ষাষ্টকে দেখুন, যুগায়তং নিমেষের চক্ষুষা প্রাবিশায়িতং শূন্যায়তং জগৎ সর্বং গোবিন্দ বিরহীনমে। বাৎসল্য রসের বিরহ আছে। এক চোখের পাতা পড়তে যেটুকু সময় লাগে, এই সময়টুকু ওই মায়েরা যদি গোবিন্দকে না দেখেন তো মনে করেন যেন এক যুগ তারা গোবিন্দ দেখেন না। থাকতে না পেরে পরস্পর মায়েরা বলা বলি করেন, রে আজ তার আসতে এত দেরি হচ্ছে কেন রে? আজ কি আমাদের নয়ন তাকে দেখতে পাবে না? কি অপূর্ব তাদের অন্তরের ভাব, কি অপূর্ব তাদের অন্তরের প্রেম। তাই নারায়ণ হরিবল, নারায়ণের স্বরূপে যে লীলা সাধন হয় নাই, বৈকুণ্ঠে যে লীলা সাধন হয় নাই, গোলকে যে লীলা সাধন হয় নাই, সেই লীলা সাধন হচ্ছে নন্দ ভবনে ব্রজধামে। ভক্ত বাঞ্ছা পূর্ণ করছেন, হরণ করার ছল করে, চুরি করার ছল করে। চুরি করছেন নিজের স্বার্থে নয়, তাদের কামনা পূর্ণ করার জন্য। তোমরা দেখতে চাইছো, তোমরা লুকিয়ে দেখো আমি কিভাবে নবনীত হরণ করি, তোমরা দেখো। মাননীয় ভক্তগণ, আপনারা শুনছেন গোপালের ননি চুরি প্রসঙ্গ। এখানে একটা কথা বলতে হবে, বলা প্রয়োজন, একটু শুনবেন। ননি চুরির এই তাৎপর্যটি অনেকেই ঠিক বুঝতে পারেননি বলে তারা অযথা গোপালের নামে, শ্রীকৃষ্ণের নামে কলঙ্ক লাগিয়েছেন। যেমন শিশুপাল, সবার প্রথমে, সবার আগে শিশুপালের নামটাই ধরি।
শিশুপাল জনসমক্ষে পরিপূর্ণ রাজসভায় সবার সামনে জোর করে চিৎকার করে জানাচ্ছেন, কৃষ্ণ চোর, কৃষ্ণ মাখন চোর, বাল্যে মাখন চোর, কৃষ্ণ বসন চোর, কৃষ্ণ চুরি করেন। যে কৃষ্ণের এত মহৎ গুণ বলে আপনারা তাকে এই যজ্ঞের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যপাত্র সমর্পণ করলেন, আপনাদের অজানা, আপনারা জানেন না, কিন্তু আমি জানি কৃষ্ণের সব থেকে বিরাট একটা দোষ, কৃষ্ণ চোর। এই শিশুপালের মতন মনোভাব এখনো পর্যন্ত কিছু কিছু পণ্ডিত মানুষের আছে। তারা কৃষ্ণ লীলা চরিত সমালোচনা করতে গিয়ে বলেন, কৃষ্ণের সব ভালো, চুরি করে না, না এগুলো তার দোষ, এগুলো দোষে গুণে মিলিয়ে মানুষ হয়। ভগবান তো নির্দোষ, কোনো দোষ তার মধ্যে নেই। অতএব কৃষ্ণের মধ্যে যখন দোষ আছে তখন তিনি ভগবান নন। একটা পুরনো কথা শোনা হয়, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের বাবা নাম দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি উপনিষদের নিরাকার পরম ব্রহ্মের আরাধনা বাংলায় প্রচলন করেছিলেন। একটি দল তৈরি করেছিলেন, একটি সম্প্রদায় তৈরি করেছিলেন, তার নাম দেওয়া হয়েছিল ব্রাহ্ম সমাজ। তারা নিরাকার ভগবানকে মানতেন, জ্যোতির্ময় ভগবানকে মানতেন, লীলাময়কে মানতেন না, লীলাময় ভগবানকে মানেন না তারা। এই হচ্ছে ব্রহ্মবাদ, জ্ঞানবাদ, মায়াবাদ, যাই বলেন না কেন, একই বস্তুর এই রকম নানা নাম। মহাত্মা বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভু, মহাপুরুষ, শ্রী অদ্বৈত বংশোদ্ভব প্রভুপাদ প্রথম জীবনের এই দেবেন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় তিনি ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দিয়েছিলেন। তখন তিনি যুবক, পৈতে ফেলে দিয়েছিলেন। ব্রাহ্ম ধর্মে পৈতের কোনো মূল্য নেই, কারণ সবই তো ব্রহ্ম। কে এখানে আলাদা করে আর ব্রাহ্মণ? কিসের পৈতে? পৈতে ফেলে দিয়েছিলেন। সেই বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুপাদ পরবর্তীকালে পরম বৈষ্ণব অদ্বৈত ঘরের পরম ভক্তি ভাব নিয়েই তারা পরবর্তীকালে আত্মপ্রকাশ, মাথায় জটা। তখনও হয়নি, শুধু তিনি তখন ভজনটি পেয়েছেন তার গুরু কৃপায়। সেই ভজন নিয়ে তিনি ফিরে এসেছেন এক মানব সমাজে, কলকাতায়। তার এই যে জ্ঞানের গুরু, এই ব্রহ্ম জ্ঞানের যে গুরু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। দেবেন্দ্রনাথ গোসাইজিকে দেখে কেউ ভাবতে পেরেছিলেন কি? দেবেন্দ্রনাথ গোসাইজিকে এই ভক্তি পথে দেখে প্রথমেই প্রণাম জানিয়ে বলছেন, নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গো ব্রাহ্মণ হিতায় চ জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ। কি অপূর্ব মন্ত্রটি দেখুন, কৃষ্ণ প্রণাম মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে। যিনি কিনা ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা, নিরাকার ব্রহ্মকে মানেন, যার কাছে লীলাময় শ্রী গোবিন্দের কোনো অস্তিত্বই নেই, সবটাই মায়া বলে যিনি মনে করেন, কৃষ্ণ ভজনের কোনো ধারে কাছেই যিনি যান না, তিনি গোসাইজিকে দেখে নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় মন্ত্রে বন্দনা করছেন। তারপরে একটু ভাগবতী কথা আলোচনা হচ্ছে। এক সময় দেবেন্দ্রনাথজি গোসাইজিকে জিজ্ঞেস করছেন, আচ্ছা গোসাই,
তোমাদের কৃষ্ণের রাসলীলা কি ভালো? বুঝে নিন কথাটা, আরেকবার ভালো করে শুনিন। তোমাদের কৃষ্ণের, কারণ তিনি তো নির্গুণ পরম ব্রহ্মের আরাধনা করেন, ভজন করেন, তিনি তো কৃষ্ণকে মানেন না, তোমরা মানো, তাই বলি তোমাদের কৃষ্ণের রাসলীলাটা কি ভালো? গোসাইজি তো তখন ভজনের গভীর অবস্থায় রয়েছেন। তিনি খুব সুন্দর উত্তর দিয়েছেন। তিনি বললেন, কৃষ্ণের ভালো নেই, মন্দ নেই। ভালো মন্দ মানুষের কাছে, কৃষ্ণের ভালো নেই, তার মন্দ নেই, তার দিন নেই, রাত্রি। আমাদের দিন রাত্রি আছে। এখন মনে করুন, যদি কেউ থাকেন সৌরমণ্ডলে, মহাকাশচারীর লেখায় আছে, দেখবেন, পড়েছিলাম, রকেটে করে ঘুরছে, তিনি কি দেখছেন? আকাশে সবসময় সূর্য। রকেটে করে যে নিয়ে যাচ্ছেন, তিনি কি দিন রাত্রি আমাদের মতো দেখছেন? না, সবসময় সূর্য দেখছেন। তেমনি যিনি শ্রী গোবিন্দের লীলারসেরা বিচরণ করছেন, তার কাছে জাগতিক ভালো মন্দ বিচার বোধ নেই। কৃষ্ণ ভালো করছেন না মন্দ করছেন জানি না, কারণ তিনি ভালো মন্দের বাইরে, আমাদের বিচার বুদ্ধির বাইরে। আমরা বিচার বুদ্ধির অন্তর্গত, আমরা প্রকৃতির অন্তর্গত, আমাদের ভালো মন্দ বিচার আছে, শ্রী গোবিন্দের ভালো মন্দ বিচার কিছু নেই। শুনুন, গিয়েছিলাম ময়নাডালে, একটা আমার পিতা প্রভুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু, বাংলার সুপ্রসিদ্ধ কীর্তন শিল্পী, বর্তমান নিত্যধাম প্রয়াত শ্রী গোবিন্দ গোপাল মিত্র ঠাকুর মহাশয় প্রায় বাগবাজারে আমার পাঠ শুনতে আসতেন। ওই বৃদ্ধ বয়সী রিক্সা করে আসতেন, পাঠ শুনতেন, রিক্সা করে চলে যেতেন। গোয়া বাগানের এখানেই থাকতেন, আসতেন, যেতেন, বাগবাজারে পাঠ শুনতে আসতেন আমার। তিনি একবার আমাকে নিয়ে গেলেন ময়নাডালে। ময়নাডালে মহাপ্রভু গিয়েছিলেন, সেখানে মহাপ্রভুর শ্রী বিগ্রহ, অপূর্ব বিগ্রহ, নৃত্যরত ভঙ্গি, এক হাত উপরে আর এক হাত, বাঁ হাত নিচের দিকে, বাদন। ওখানে একটি জায়গা দেখালেন, ধ্বংসস্তূপ, মহাপ্রভু উপবেশন স্থল। মহাপ্রভু এসে যে বটগাছ তলায় বসেছিলেন, সেই উপবেশন স্থল সব দেখলাম। যে কথা বলতে যাচ্ছিলাম, মধ্যাহ্নকালে তিনি আমায় বলছেন, দাদা, আমাদের তো এখানে ভোগ হয়, তবে আমাদের এখানে মহাপ্রভুকে তো মুসুর ডাল ভোগ হয়, আপনি কি নেবেন? হ্যাঁ, মহাপ্রভু সিদ্ধ চাল আর মুসুর ডাল ভোগ হয়। এটা কিন্তু অনেকে জানেন না, আজকে আমি বলে দিচ্ছি এখানে। এবং তিনি সেটা আমার কাছে বললেন যে আমাদের মহাপ্রভুর 500 বছর ধরে এই রীতিতে চলে এসছে। মহাপ্রভু রাঢ় দেশে ভ্রমণকালে এসেছিলেন, তিনি আমাদের এইখানে এসে এই ভোগ নিয়েছিলেন, সেই থেকে এটাই প্রচলিত আছে, এর অন্যতা হয়নি। তা আমি বললাম, না, নেব না। কেন? ভগবানের ভালো নেই, মন্দ নেই, তিনি সব নিতে পারেন, কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে বিচার আছে। জগন্নাথের একাদশী নেই,
জগন্নাথ আমি বলেছিলাম সেদিন মিত্র ঠাকুর মহাশয়কে বলেছিলাম, জগন্নাথ দেবের একাদশী নেই, কিন্তু আমাদের জন্য একাদশী আছে। এটা বুঝুন, ভগবান জন্মাষ্টমীতে উপবাস করেন না, তালের বড়া দেয়া হয়, লুচি মালপো ভোগ দেয়া হয়, জন্মাষ্টমীতে দেয়া হয় তো। আর কিছু না, ফুট করাই ছোলা ভোগ দেয়া হয়, মিষ্টি ছোলা ফুট করাই ভোগ দেয়া হয়। হ্যাঁ, একাদশী দিনে তো এগুলো গ্রহণ করতে নেই। কার নেই? আমাদের। কিন্তু তাকে ভোগ দেওয়া হয় কেন? তিনি বিধি নিষেধের অতীত, তিনি বিধি নিষেধের অতীত। বিধি নিষেধ শাস্ত্রীয় নিয়ম আমাদের জন্য, ভগবান শাস্ত্রীয় নিয়মের অন্তর্গত নন। মানলে মানেন, না মানলে না মানেন। তখন মিত্র ঠাকুর মহাশয় বললেন, তাহলে এক কাজ করুন, আপনার আলাদা করে আমরা করে দিচ্ছি। তখন ওই আলাদা করে করা হলো, তুলসী দিয়ে সেইটি নিবেদন করে প্রসাদ পাওয়া। বুঝতে পারছেন? তাহলে কি জানলাম আমরা? ভগবান চুরি করেন। হ্যাঁ, মার্জনা করুন। গোস্বামী বিজয় কৃষ্ণজি গোসাইজি সুন্দর উত্তর দিলেন দেবেন্দ্রনাথকে। বললেন, কৃষ্ণের ভালো নেই মন্দ নেই, তিনি ভালো মন্দের বাইরে। আমরা না লীলার অর্থ না বুঝে থেকে বলি কৃষ্ণ এই কাজটা ভালো করেননি, কৃষ্ণ এই কাজটা মন্দ করেছেন, আমরা আমাদের দৃষ্টি দিয়ে দেখি। সুখদেব তার প্রতিবাদ করেছেন। সুখদেব বলছেন, অনুগ্রহায় লোকানাম অনুগ্রহায় ভূতানাম অনুগ্রহায় ভক্তানাম মানসিং তনুমাশ্রিতম ভজতে তাদৃশীগ্রীরা যা শ্রুতা তৎপর ভাবে। তিনি চুরি করেন, তিনি মিথ্যে কথা বলেন, তিনি মারামারি করেন, তিনি বসন চুরি করেন, তিনি মহারাজ করেন, তিনি বিলাস করেন। কেন করেন? চেয়েছে তাই করেন। ভক্ত যা চায় ভগবান তাই করেন। ওই ব্রজমা মনে মনে ভাবছেন গোপাল আসবে, সাক্ষাতে দিলে আনন্দ পাবো না, আমি তুলে রাখবো, আড়াল থেকে লুকিয়ে দেখবো গোপাল এসে কেমন চুরি করে নিয়ে যায়, দেখবো আনন্দ পাবো, সেবায় লাগবে আমার জিনিস। আমি তৈরি করে নিয়ে গিয়ে খাওয়ালাম বা গোপালকে ডাকলাম, তাতে সেই আনন্দ, সেই রসের খেলাটা কোথায়? এই রসের খেলা হোক। প্রভু যে আমার প্রাণীর প্রিয়তম, আমার নন্দ দুলাল আমার ঘরে আসবে, চুরি করে নেবে, ভয় ভয়ে চোখে এদিক ওদিক দেখবে, আর আমি আড়াল থেকে লুকিয়ে দেখবো কেমন কোন কৌশলে তিনি কিভাবে চুরি করেন। আমি বাধা দেব, উঁচুতে রেখে দেবো, লুকিয়ে রেখে দেবো, ভাড়ার ঘরের ভেতরে অন্ধকার করে রেখে দেব, আর আড়াল থেকে দেখবো কেমন করে আমার মনোবাসনা তিনি পূর্ণ করছেন। মহাপ্রভু শ্রী সনাতন গোস্বামীকে এক কথায় উত্তর দিচ্ছেন, বললেন, তোমার কৃপায় তোমায় করাই নিন্দ কর্ম। আমরা যা নিন্দা করি, চুরি করা, মিথ্যে বলা, গোপী বিলাস, আমরা নিন্দা করি, কিন্তু ভুলে যাই তিনি কেন করেন। তার কৃপা তাকে করিয়ে নেয়, তার কৃপাতেই তিনি করেন। কেন করেন? ভক্তের ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য। এই তত্ত্বটি যদি না জানা থাকে, তার এই ভক্ত বৎসল গুণটি যদি না জানা থাকে, তাহলে শুনুন একটা প্রাকৃত দৃষ্টান্ত দিই। এই ভক্ত বাৎসল্য গুণটির একটা সামান্য প্রাকৃত দৃষ্টান্ত দিই। ছেলে খেলতে গেছে, খেলছে,
ভালো জামা কাপড় পরে বেরিয়েছে, কিন্তু খেলায় ওই কাদা মাটির মধ্যে গড়াগড়ি গেছে, পুরো জামা কাপড় কাদা লেগে গেছে। ছেলে কাঁদছে, জামা কাপড় নোংরা হচ্ছে, খেলায় হেরে গেছে, কাদায় গড়াগড়ি গেছে, কাঁদছে। ছেলের কান্না শুনে মা দৌড়ে এসে, স্নেহময়ী মা কি করলো, ছেলেকে কোলে তুলে, আরে আরে মা ওই ছেলেকে তুলো, তোমার গায়ে যে কাদা লেগে গেল গো। কোন মা আছেন যে মা বলবে ছেলেকে, বলে যা আগে জামা কাপড় ধুয়ে আয়, পরিষ্কার হয়, তারপর আমি তোকে কোলে নেবো? বলেন কোন মা? না। মা কি বলেন, তুই আগে আমার কোলে আয়, আমি আগে তোর কান্না থামাই, আগে তোকে আদর করে দেই, তারপর ময়লা যা লেগেছে সে আমি দূর করে দেবো। কেন মায়ের নিজের গায়ে ময়লা লেগে গেল, ছেলে যদি বলে মা আমাকে ছু না, আমার ময়লা তোমার গায়ে লেগে যাবে, মানবেন কোন মা? না, মানবেন না। এইরকম ভক্তকে এত ভালোবাসেন, এই নিন্দার এইটি যিনি বুঝেছেন তিনি লীলার রহস্য বুঝেছেন। আর এটা যিনি বোঝেন নাই, ওপর ওপর, যেমন শিশুপাল বোঝেন নাই, কংস বোঝেন নাই, দুর্যোধন বোঝেন নাই, কিন্তু বুঝেছেন কে? দেবর্ষি নারদ, বুঝেছেন ব্যাসদেব, বুঝেছেন পিতামহ ভীষ্ম, বুঝেছেন যুধিষ্ঠির, বুঝেছেন উদ্ধবজি। কই তারা তো কোনোদিন কৃষ্ণকে নিন্দামন্দ করেননি। রাস করেছেন গোপীদের নিয়ে, উদ্ধবজি বৃন্দাবনে এসে গোপীগণের চরণ ধুলি নিয়ে গড়াগড়ি যাচ্ছেন, সারা গায়ে লিখে নিচ্ছেন, বললেন আপনারা ধন্যাতি ধন্য। এই জন্য নিন্দার হতো, এ যদি মন্দ কর্ম হতো, বলেন উদ্ধবের মতন মহাভাগবত ভক্ত কি গোপীদের চরণ ধুলি প্রার্থনা করতেন না? ব্রহ্মা চাইতেন এই বৃন্দাবনের ছোট্ট একটা ঘাস হয়ে যেন জন্মাই। সেদিন ব্রহ্মামোহন শুনেছেন কৃষ্ণ নিন্দার কাজ করেছেন। কি নিন্দার কাজ? আজকে যদি আপনাকে যদি একটু অন্ন দেই, ধরুন আপনি এসেছেন আমার এখানে, মন্দির বলে বলছি না, রাধা বলে প্রসাদ বলে বলছি না, ধরুন আপনি একজনের বাড়িতে গেছেন, সে আপনাকে খেতে বললে, কি দিলে? ধরুন একটা বিস্কুট দিয়েছে, অর্ধেক খাওয়া, খানিকটা অন্ন দিয়েছে, খানিক মানে অন্য মাখা, খানিকটা খাওয়া, খানিকটা পড়ে থাকে, মানে কেউ খেয়েছে সেটা, বাকিটা আপনাকে দিচ্ছে। দেয়া যায়? এতটা দেয়া যায় না। আপনার এটোটা আপনি দিতে পারেন কাউকে? আপনি যাকে ভালোবাসেন তাকে দিতে পারেন? পারেন না। না পারেন কেন? ভালোবাসা যদি পুরো গাঢ়তম হয়। শুনুন শুনুন, এক মহাবৈষ্ণবীর কথা শোনায়, পিতা প্রভুর কাছে শোনা। শ্রীধামে এক চক্রার আমার নিতাই চাঁদের সেবার প্রাণ দিয়ে রক্ষা করেছিলেন। সেই যখন সেবার কোনো অনুকূল পরিবেশই ছিল না, নিত্যলীলা প্রবিষ্ট শ্রীমৎ ত্রিভঙ্গ দাস বাবাজি মহারাজ নিত্য লীলায় সবসময় ডুবে থাকতেন তিনি। আহা, কোন ক্রমে একটু মাধুকুরি করে এনে মন্দিরে ভোগ দিচ্ছেন নিতাই চাঁদকে, গ্রামবাসীরা যা দিচ্ছেন তাই দিয়ে ভোগ দিচ্ছেন, কিন্তু নিজের বেলায় অর্ধেকটা রুটি, নুন নাই, তরকারি নাই, কিছু না, জিউ ভাই কোনো রসের স্পর্শ দিচ্ছেন না, অর্ধেকটা সবাইকে, ওই মন্দিরের প্রসাদ সবাইকে, গ্রামবাসীদের সবাইকে বিলিয়ে দিলেন, নিজে নিলেন না। নিজের বেলায় সব শেষে ওই অর্ধেকটা রুটি একটা ছোট্ট পাতার মধ্যে নিয়ে
নুন নয়, মিষ্টি নয়, তরকারি নয়, কিছু নয়, জলে ডুবিয়ে ডুবিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ওই অর্ধেকটা রুটি, এই তার 24 ঘন্টার আহার। কিন্তু খেতে বসেছেন তো, 1 কামড় 2 কামড় রুটি খেয়েছেন, খেয়ে রাখ নিসনে শিষ্যরা দৌড়ে এসেছেন, বলে কি হলো বাবাজি মরে? বলে দেখ 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 দেখ, আমার এটো রুটি খেয়ে নিলে। কে নিলেন? বলে তোদের ওই মন্দিরের ঠাকুর। শব্দটা দেখুন, তোদের, আমার ঠাকুর নয়, তোদের ওই মন্দিরের ঠাকুর, ওই নিতাই। আমি বাবাজি মানুষ, সারাদিন শেষে কি অনুযোগ, কি প্রেমের অনুযোগ। আমি বাবাজি মানুষ, চেয়ে চিনতে অর্ধেকটা রুটি সারাদিন এসেছে একটু খাই, তাও আমায় খেতে দেয় না। ওই এঁটো খাওয়ার স্বভাবে আমার রুটিটা, আরে খাবি যদি রুটি ঠিক আছে, অর্ধেকটা রুটি আমি না হয় তোর জন্য তুলে রাখি, সেখান থেকে খা, তা নয় ওই আমি খাবো, আমার এঁটো খাবা, রুটিটা ওর চাই, এঁটো খাওয়ার স্বভাব ওর। বুঝছে না? চোখের জলে ভাসছে, আমার নিতাই এঁটো খাওয়ার স্বভাব। বলুন, সামাজিক বিধিনিষেধ এখানে চলে? বলুন তো, এবার কেউ বলবেন কি নিতাই চাঁদ এঁটো খাওয়া স্বভাব? নিন্দার কর্ম। আসুন না, নিত্যানন্দ প্রভু সন্ন্যাসী, অথচ সেই সন্ন্যাস ধর্ম ত্যাগ করে যা করা যায় না, শাস্ত্রে কোনোদিন করতে বলে না, অনুমোদন করে না। শাস্ত্রে নেই যে সন্ন্যাসী আবার গৃহস্থ হবে, আবার বিয়ে করবেন, অসম্ভব। কিন্তু নিতাই করেছেন, বসুধা জাহ্নবাকে বিবাহ করেছেন। গোটা বাংলায় ছি ছি ছি, ধিক্কার ধিক্কার, অনেক সমালোচনা হয়েছে। কিন্তু নিতাই নির্বিকার। একদিন রাঘব পণ্ডিত জিজ্ঞেস করছেন, এই এত রকম নিন্দা মন্দ শুনতে 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 ভক্তের প্রাণ তো, ভক্তের মন তো, একদিন রাঘব বলেই ফেললে, প্রভু এ কাজ কেন করলেন? সংসারী না হলে কি হতো না? রাঘব জিজ্ঞেস করে ফেলছে, প্রাণে সয়নি তার। নিতাই নিন্দা এত প্রবল হয়ে উঠেছিল, প্রাণে সয়নি। তাই প্রভুকে বলছে, প্রভু চারদিক থেকে এত নিন্দাস মন্দ শুনছি, আপনার গায়ে তো লাগেই না কিছু, আকাশের গায়ে ঢিল ছুড়লে কি হবে? কিছুই লাগে না। যতই মেঘ হোক, মেঘ সূর্যকে ডাকে না, ডাকে আমাদের চোখের দৃষ্টি। আপনার কিছু আসে যায় না, কিন্তু আমাদের মনের ভেতর বড় দুঃখ লাগেছে প্রভু। গঙ্গার ধারে নিতাই বসেছেন, ওই বটগাছ তলায়, চরণ তলায় রাঘব বসে কাঁদছেন চোখের জলে। পানিহাটিতে নয়, খড়দহে, যেখানে এখন আমার শ্যাম সুন্দরের রাসমঞ্চ, সেইখানে বটগাছ, ওই বটগাছ তলায় এসে নিতাই বসতেন বিকেল বেলা। পানিহাটি থেকে রাঘব আসতেন, এসে নিতাই চাঁদের সেবা থাকতেন। রাঘব কাঁদছেন আর বলছেন, নিতাই রাঘবের মাথায় চরণ তুলে দিয়ে বলছেন, রাঘব আমাকে জিজ্ঞেস না করে এটা তোদের প্রভুকে, আবার শব্দটা দেখুন, তোদের প্রভুকে জিজ্ঞেস কর। তোদের প্রভু মানে মহাপ্রভুকে জিজ্ঞেস। সে কি নিতাই এভাবে তোদের প্রভু বললেন কেন? নিতাই হেসে বলছেন, তোদের কাছে প্রভু আমার তো ভাই, আমি যে বড় ভাই,
বড় ভাই হয়ে আমি কি তারে প্রভু বলবো? না না, মনে মনে জানেন একেলা ঈশ্বর আর সবাই তার অনুগত। বলদেবও তাই জানতেন, কিন্তু এখন লীলায় আমি বড় ভাই, আমি তাই বলছে তোদের প্রভুকে গিয়ে জিজ্ঞেস কর। হ্যাঁ রে, আমি যা কিছু করছি তোর সবকিছু তো প্রভুর সুখের জন্য, প্রভু আনন্দ পাবে বলেই আমি এটা করলাম। প্রভুর কথা মেনেছি, তাই প্রভুর আনন্দ হচ্ছে। প্রভুই তো বললেন তুমি সংসারী হও, তাই প্রভুর কথা রাখতে আমি সংসারী হয়েছি। আমি ভালো বুঝি না, মন্দ বুঝি না, একটাই বুঝি আমার গৌরাঙ্গ, আমার গৌর হরি, আমার গৌর হরি যা বলে আমি তাই করি। দেখেছেন কৃষ্ণ মাখন চুরি করেন, এটা নিয়ে যারা সমালোচনা করেন তাদের কি সুন্দর উত্তর ব্রজলীলায় গৌর লীলায় সর্বত্র দেখিয়ে দিয়েছে। নিন্দার কর্ম, মহাপ্রভুকে নিন্দামন্দ করেননি, এখনো বহু লোক নিন্দামন্দ করেন মহাপ্রভুকে। বিশেষ করে রাগ করবে না, কৃষ্ণনগরে কিছু ব্রাহ্মণ এখনো নিন্দামন্দ করেন। আমার শোনা কথাই বলছি। কেন বলে মহাপ্রভু সব ভালো, কিন্তু একটা অন্যায় করেছেন। বুড়ি মা সুন্দরী স্ত্রী ফেলে দিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে গেলেন, এটা তার ধর্ম? আমি বলি এই প্রশ্নটি আপনার আগে 500 বছর আগে অদ্বৈত প্রভু করেছেন মহাপ্রভুকে। হ্যাঁ, সামাজিক দিক থেকে এটা অন্যায়, এটা নিন্দার। জননী জনমভূমিশ্চ স্বর্গাদ বিপরীয়সী। মহাপ্রভুর কাছে সন্ন্যাস বড় না মায়ের সেবা বড়? নিজের স্ত্রী যাকে সহধর্মিনী বলে অঙ্গীকার করে বিবাহ করলেন, তাকে ফেলে রেখে সন্ন্যাসী হয়ে গেলেন তিনি। সারা জীবন মেয়েটার চোখের জল পড়ল, ঘর থেকে বেরোলই না। এত নিষ্ঠুর আমার গৌর, এমন অসামাজিক আমার গৌর, এমন দুর্ব্যবহার আমার গৌরের। হ্যাঁ, কেন? মহাপ্রভু বলছেন অদ্বৈত আমি মানুষের কাছে আসবো বলেই ঘর ছেড়েছি, আমি মানুষের কাছে নেমে আসবো বলেই ঘর ছেড়েছি। ঘরে থাকলে আমি মানুষের কাছে এসে দাঁড়াতে পারতাম না, প্রতিটি মানুষের দরজায় দরজায় ঘুরব। আমি অভাবে সন্ন্যাসী হইনি, অনেকে আছে খেতে পায় না সন্ন্যাসী হয়ে গেল, অভাবে সন্ন্যাসী। আমি অভাবে সন্ন্যাসী নই, আমি স্বভাবে সন্ন্যাসী। কি স্বভাব? আমি মানুষের ভালো করব, আমি মানুষকে নরত্রাণ তরে হরি চাক্ষুষহি। নরত্রাণ, আমি 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 ঘরে থাকলে মানুষের মঙ্গল হবে না, হতো না। আমি মানুষের দরজায় দরজায় ঘুরে ঘুরে, শুনতে চায় বা না চায়, আমি প্রাণ ভরে হরিনাম করব মানুষের কাছে দাঁড়িয়ে। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় হরিনাম তো কানে যাবে, সেই নাম তার মঙ্গল সাধন করবে, সেই নাম তার কল্যাণ সাধন করবে। সেই জন্যে আমি মা ছাড়লাম, আমি স্ত্রী ছাড়লাম, আমি আমার প্রিয় ভক্তদের ছাড়লাম, আমার জন্মভূমি ছাড়লাম, সব ছেড়ে আমি পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি, হরি বলে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছি তোমাদের জন্য। তোমরা আমার মুখে হরি নাম শোনো, হই তোমাদের মঙ্গল হোক, তোমাদের কল্যাণ হোক। শুনছেন তো লীলার প্রকৃত অর্থ? রসিক শেখর কৃষ্ণ পরম করুন। কৃষ্ণ রসিক শেখর কৃষ্ণ পরম করুন, এইটা কখনো ভুল করবেন না। এই কথাটা একেবারে মনের ভেতরে খোদাই করে বসিয়ে দিন। যেমন পাথর মধ্যে খোদাই করে লিখে দেয়, সেটা আর মোছা যায় না, তেমনি মনের ভেতরে বসিয়ে রাখুন কৃষ্ণের এই দুই স্বভাব। আগুনের দুই স্বভাব, আলো দেয় তাপ দেয়। আগুনের এই দুই স্বভাব, আলো দেয় তাপ দেয়।
তেমনি করে কৃষ্ণের দুই স্বভাব, কৃষ্ণ বলতে এখানে শ্রীকৃষ্ণই বলুন আর গোপাল বলুন, আমার নিতাই বলুন, আমার গৌর হরি বলুন, যাই বলুন, দুই স্বভাব, রসিক শেখর, পরম গুরু। চুরি করে আনন্দ পান, আনন্দ দেন, এটা রসিক শেখর। মনোবাসনা পূর্ণ করেন, যেমন চেয়েছ তেমনটি পেলে, যেমন ভেবেছ তেমনই ধরা দিয়েছি, এটা পরম করুণা। একজনও বলতে পারলেন না, ব্রজের একজনও বলতে পারলেন না আমার মনোবাসনা কৃষ্ণ পূর্ণ করেননি, বলতে পারলেন না। মহাপ্রভুর অগণিত ভক্ত একজনও বলতে পারলেন না প্রভু আমি বঞ্চিত হয়ে রইলাম, আমি পেলাম না, একজনও বলতে পারেন। আসুন একটা কথা বলি, রামদাস বাবাজি মহারাজের একটা কথা বলি, তাহলে ভক্তের স্বভাবটা ভালো বুঝতে পারবেন। রামদাস বাবাজি মহারাজ আপনারা জানেন, হা নিতাই হা গৌর হরি বলে এমন কাঁদতেন যে সেবক, দুই সেবক গামছা বা তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে নিংড়ে নিংড়ে জল ফেলতেন। এই আমার নিজের চোখে দেখা ছোটবেলার স্মৃতি। পানিহাটি দণ্ড মহোৎসবে বাবার সাথে গিয়ে ওই একবারই দেখেছি, দুই সেবক তখন অত বুঝে নাই, কিছুই বুঝে নাই, শুধু ছবিটাই লেগে আছে চোখে। আমি তাই বলে ওই যে রাম করতাল দিয়ে ওই মাতন আর ওই এমন ছিটকে ছিটকে মাথা নেড়ে নেড়ে কীর্তন, আজ পর্যন্ত আর কাউকে ওরকম দেখিনি, আর দেখবো বলে মনেও ভাবি না। চোখের জল ছিটকে 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 পড়ছে, গোটা জামা কাপড় চাদরটা ভিজে আছে, দুই সেবক সমানে মুখ মুছিয়ে দিচ্ছেন আর নিগড়ে নিগড়ে জল ফেলছেন। সেই রামদাস বাবাজি মহারাজকে একবার তার গুরু ভাইয়েরা, অর্থাৎ শ্রী রাধারমন চরণদাস বাবাজি মহারাজের যারা বন্ধু স্থানীয়, যেমন সিদ্ধ রামহরি দাস বাবা, সিদ্ধ শ্রী জগন্নাথ দাস বাবা, জয়নিতাই দাস বাবা, এরকম কিছু ছিলেন, মধুসূদন দাস বাবা, রামদাস বাবাজি মহারাজ গাইছেন নিধুবনে স্বপ্ন বিলাস, ভ্রমর ঘাটে রাধারানীর অনুরাগ, কৃষ্ণের অনুরাগ কীর্তন করে, গোপী স্বভাব সমানে কাঁদছে। কীর্তন শুনতে বসেছেন সেই সিদ্ধ মহাপুরুষগণ, তারা আশ্চর্য হয়ে দেখছেন এত চোখের জল, এত হাহুতার, হানিতাই হা গৌর হরি, হানিতাই হা গৌর হরি, হানিতাই হা গৌর হরি বলে এত কাঁদছেন। তারা আশ্চর্য হয়ে গেলেন তার কান্না দেখে। পরের দিন যখন বাবাজি মহারাজ নিত্য কর্মে রয়েছেন, তারা এসেছেন, বাবাজি মহারাজ তো সব ব্যস্ত, গুরুর বন্ধু মানেই তো গুরু, গুরুদেব এসেছেন, 4 জন 5 জন বসেছেন, তারা বাবাজি মহারাজ সমানে প্রণাম করে যাচ্ছেন তাদের। তারা বলেন বসো রাম, স্থির হয়ে বসো, আমরা এসেছি একটা কথা জিজ্ঞেস করতে। এমন গুরুর শিষ্য তুমি, ওই রাধারমন চরণদাস বাবাজি মহারাজ, কাল তোমার কীর্তন শুনলাম, ওই হলো না, পেলাম না, পেলাম না, আমার হলো না, আমার পেলাম না, আমি পড়ে রইলাম, এই যে আক্ষেপ, এই যে তোমার কান্না, এই দেখে আমাদের মনে একটা সন্দেহ হচ্ছে, তুমি পাওনি গুরু কৃপায়, নিতাই গৌরের কৃপা কি পাওনি তুমি? আমাদের কাছে বলতে পারো, আমরা শুনবো।
কারণ আমাদের মনে খুব সন্দেহ হচ্ছে। একবার মনে হয় না পেলে কি এমন চোখের জল বেরোয়, আবার মনে হচ্ছে না, এ তো অনুতাপের, এ তো না পাওয়ার বেদনা, এ তো বিরহের বেদনা। তুমি কি পাওনি? অমন গুরুর শিষ্য হয়ে তুমি বঞ্চিত হয়ে আছো, এটা মন মানছে না। তাই এই সংশয়ের জন্যই আজকে আমরা তোমার কাছে এসেছি। আমাদের কাছে স্বীকার করতে কোনো সংকোচ নেই। তুমি অনায়াসে বলো তুমি পেয়েছো কি পাওনি। বাবাজি মহারাজ মাথা নিচু করে বসে আছেন। দেখুন ভক্তেরা ব্যবহার দেখুন কিরকম। বাবাজি মহারাজ মাথা নিচু করে বসে আছেন গো। বারবার যখন অনুরোধ করছেন তারা বলে ভাই রাম বলো, আমাদের কাছে বলো, তখন ধীরে ধীরে মাথা নিচু করে বলছেন আপনারা এমন কথা জিজ্ঞেস করলেন যার উত্তর দিয়ে আবার পক্ষে বড় কঠিন। কিরকম? ওই হ্যাঁ বললে অহংকার হবে, না বললে মিথ্যে বলা হবে। কি উত্তরটা দিলেন দেখুন। হ্যাঁ যদি বলি ওই ওই একটি হাতেই ভেতরে অহংকার, কোন ছিদ্র দিয়ে ঢুকে যাবে ঠিক আছে, ওই কথাটাই তো অহংকারের। হ্যাঁ পেয়েছি। আর যদি বলি না পাইনি, তাহলে গুরুদেবের কৃপার দানকে অস্বীকার করা হয়ে যায়, তাহলে মিথ্যে বলা হয়ে যায়। তাই তিনি মাথা নিচু করে বলছেন আপনারা এমন কথা জিজ্ঞেস করলেন যার যথাযথ উত্তর দিয়ে আমার পক্ষে কঠিন, আমি উত্তর দিতে পারছি না। কারণ হ্যাঁ বললে অহংকার, মিথ্যে বললে না বললে মিথ্যে হয়ে যায়। আর কাঁদছি, আপনারাই বলুন লালসা কি মেটে? কি ছোট্ট করে কথাটা বলে দিলেন। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতে কবিরাজ গোসাই পাদল বলছেন কৃষ্ণ মাধুর্যের গুণ কেমন? তৃষ্ণা শান্তি নহে কবু বাড়ে অনিবার। এই তো ভজন তৃষ্ণা, যত পায় তত আরো বাড়ে। জলের তৃষ্ণা, জল খাবেন 1 গ্লাস 2 গ্লাস 3 গ্লাস, না বাবা আর না, মিটে গেছে, শান্তি হয়েছে, আর কিন্তু ভজনের তৃষ্ণা কেমন জানেন? যত পায় তত আরো পায়, যত পায় তত আরো বাড়ে। 2 চক্ষুতে দেখে তৃপ্তি হয় না, কোটি চক্ষুর স্বাদ জাগে। 1 মুখে হরি হরি কৃষ্ণ বলে সুখ হয় না, কোটি বদনের স্বাদ জাগে। হ্যাঁ, তাই বাবাজি মহারাজ বলছেন ওই লালসা কি শেষ আছে? পেয়েও তো কেউ বলতে পারলো না, আজ পর্যন্ত পেয়েও তো কেউ বলতে পারলো না যে হ্যাঁ পেয়ে আমি তৃপ্ত, আমি পেয়ে গেছি। আজ পর্যন্ত কেউ তো বলতে পারলো না। সবার খিদে মেটে, ভক্তের ভজন খিদে কোনোদিন মেটে না। বরং শুনুন, যদি মনে হয় কখনো, এটা ভক্তি সন্ধ্যাতে শ্রীজীব গোস্বামী পাঠ বলছেন, ভজন করছো তো নাম করছো, খুব সোজা করবে। নাম করতে করতে যদি মনে হয় বাহ আমি অনেক নাম করলাম, তো আমি অনেক নাম করলাম, আজ আমার অনেক নাম হলো, আজ আমার অনেক ভজন হলো, অহংকার ঢুকে গেছে, খাবার বেশি খেয়েছেন, বদ হজম হয়ে গেছে, ঠিক না? কিন্তু যথাযথ ভজন হলে মনে কি মনে হবে? আমি যদি আরেকটু সময় দিতে পারতাম, যদি আরেকটু বেশি করে করতে পারতাম, যদি আরো আরো দিনটা 24 ঘন্টা না হয়ে যদি 30 ঘন্টা 48 ঘন্টা দিন হতো, তাহলে আরেকটু বেশি সময় হতো। এই যে তীব্রতম লোভ, এই যে তীব্রতম লালসা, এটাই ভক্তের ভজনের প্রাণ, বুঝেন? তাই ব্রজ মায়েদের লালসা
তুই মনে মনে কি বলছেন, তুই রোজ আসবি, ও গোপাল রোজ আসবি, রোজ চুরি করবি, আর রোজ তোর জন্য ননি মাখন বানিয়ে আমরা রেখে দেব, আর আলের থেকে লুকিয়ে দেখবো, তুই এসে রোজ রোজ খেয়ে যাবি, দেখবো। আমরা রোজ রোজ এসে দেখব রাধা শ্যামের বিলাস, আমরা নিতুই নিতুই হেরিব গো। রোজ রোজ দেখবো, প্রতি ক্ষণে ক্ষণে দেখবো, প্রতি মুহূর্তে মুহূর্তে দেখবো আমার রাধা গোবিন্দের সখীগণের সঙ্গে বিলাস। সে আরেক প্রশ্ন। এখন বাৎসল্য রাশি, গোপাল এগুলো বোঝে, তাই মাকে বলছেন, মা আমি চুরি করি না, আমি চুরি করি না। ওরা বলে আমি চুরি করি, আমি চুরি করি না মা, আমি চুরি করি না। আপনাদের কি মনে হয় গোপাল সত্যি বলল না মিথ্যে বলল? গোপাল মা যশোদার কাছে বলছেন, মা তো বলেছেন গোপাল তুই চুরি করলি, আজ তোর মা হয়ে আমি কানে শুনলাম তুই চোর, তুই চুরি করলি। গোপাল মায়ের কোলে বসে মায়ের চিবুক হাত দিয়ে নিজের দিকে টেনে এনে বলছেন, মা আমি চুরি করি না মা, আমি চুরি করিনি মা। এবার বলুন, শাস্ত্রের বিচারেই বলুন আর লীলার দিক থেকে বলুন, গোপাল কি সত্যি চুরি করেছে? আমরা কি বলছি? না, চুরি করেননি। মা কি বলছেন? মা বলছেন ঠিক আছে আজকে ছেড়ে দিলাম, কিন্তু বোঝা যাবে সত্যি তুই চোর কিনা, বোঝা যাবে একদিন। এইটা বোঝাবার জন্য এই দাম বন্ধন লীলা, সত্যি চুরি করেন কিনা এটা মা দেখবেন। মা বলছেন, তোমাদের বাড়ি গিয়ে গোপাল কি করে আমি তো দেখি না, আমার ঘরে যদি কোনোদিন এইভাবে গোপালে নেয় তখন বোঝা যাবে আমার ছেলে চোর কিনা। যেই বলেছেন তখন গোপালও মনে মনে ভাবছেন, ঠিক আছে মা তুমি বাইরেরটা শুধু শুনেছ, চোখে কোনোদিন দেখোনি, এবার তোমায় দেখাবো আমি কিভাবে। এই নিয়ে দামবন্ধন লীলা এতদিন পর্যন্ত, এই 10 দিন হয়ে গেল, দামবন্ধন লীলা শুধু ভূমিকাটাই আলোচনা হচ্ছে। আগামীকাল থেকে লীলার ভেতরে প্রবেশ করার চেষ্টা করব নিতাই কৃপায়। তাহলে আজ এই পর্যন্ত হয়ে রইল। নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি হরি বল।
Hare Rama